सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। पंजाब विच हड़ां दा प्रकोप जारी, लखां दी गिणती विच लोग प्रभावित, बन्नां दा टुटना लगातार जारी। NDRF समेत स्थानक प्रशासन लोकां नूं प्रभावित इलाके विचों बाहर कड्ढण दीआं कोशिशां विच जुटिया। पंजाब कांग्रेस ने संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 34वीं बरसी मनाई। कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ने समागम विच पुज लोंगोवाल नूं भेंट की श्रद्धांजलि, जबकि संत लोंगोवाल का परिवार सरकार तो नाराज, कहा किसी ने नहीं पूछी बात। साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 75वें जन्मदिन मौके कैप्टन सरकार ने की सरबत सेहत बीमा योजना की शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली विच एक समागम दौरान योजना का किया उद्घाटन। सरबत सेहत बीमा योजना लॉन्च किए जाने ते सियासत गरमाई, कैप्टन ते सुखबीर बादल विचाले छिड़ी ट्विटर जंग। सुखबीर ने कहा कैप्टन ने सिख कतलेआम के मुलजिम राजीव गांधी की जयंती मौके क्यों किया इस योजना नूं लागू, जबकि कैप्टन ने दिता मोड़वा जवाब, कहा मुख्यमंत्री ना बन सकण कारण सुखबीर राजीव गांधी तो ने सड़दे। ते ऑनलाइन ऐप नैटफ्लिक्स से चर्चित वैब सीरीज सेक्रेड गेम्स 2 विवादां विच आई। सरदार की भूमिका निभा रहे सैफ ने कड़े दा कीता निरादर, सिख जगत विच रोस। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। फिरोजपुर जिले में हरीके तो पानी छड्डण नाल दरिया दे नाल लगदी सैकड़े एकड़ जमीन पानी दी मार हेठ आ गई, जिस नाल किसानां दी सैकड़े एकड़ रकबे हेठ लगी फसल तबाह हो गई। हालांकि पिंडां दा बचा रहा। दस दईए कि हरीके तो लैके पाकिस्तान सरहद तक फैले खेतर दी फसल पानी दी मार हेठ आ गई है। आम तौर ते इत्थे पानी नहीं छड्डिया जांदा, सिर्फ हड़ दी स्थिति विच ही इस जमीन ते पानी छड्डिया जांदा है। आम तौर ते इह एक नाले वांग ही पानी वगदा है ते इस जमीन ते लोग अपणियां फसलां दी काश्त करदे ने। फौज वालों पिंड वासियों लिए किश्तियां दे इंतजाम किए गए ने। डिप्टी कमिश्नर ते विधायक ने हड़ां तो प्रभावित पिंडां दे स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिता है। देखो जी घटना बड़ी मनभागी घटना हैगी है। 100% लोगों का जो फसलों का नुकसान हो गया। सरकार लगी हुई है, डी साहब SSP साहब आप लगे हुए हैं, फौज नाल लगी हुई है। असी कैंप लगाए, राहत कैंप भी लगाए हैं, पशुओं वास्ते चारे का प्रबंध भी किया है, इन्हों वास्ते रोटी पानी का प्रबंध भी कर रहे हैं। बाकी आश्वासन दे रहे हैं इन्हों कि कोई घबराने की लोड़ नहीं, असीं तुहाडे नाल है, किसी चीज़ की कोई जरूरत पेगी असीं 24 घंटे इन्हों के कोल है। मैं देख रहा सी राती 2-3 बजे सवेरे SSP साहब ते डी साहब महू एरिया घूम रहे सी, हुणे निहाले लवेरे आए ने। इस करके दोस्तों घबराने की लोड़ नहीं है। सारा फिरोजपुर, सारा प्रशासन, सारा पंजाब तुहाडे नाल है। जिहड़ी अनहोनी घटना हुई है ये तो घबराने की लोड़ नहीं, पर एक मैं सच्चे पातशाह के चरणों 'च बेनती करता कि कोई ओहो जी अनहोनी घटना नहीं हुई कि किसी बंदे की जान गई हो या कुछ किया गया हो। असी बड़े बंदे रेस्क्यू किया है, वो मैं समझदा कि बड़ी वड्डी राहत मिली है। हुण शाम नूं एक चक्कर असीं फिर लगाओ। सुल्तानपुर लोधी के इलाके में सतलुज का कहर अजे भी जारी है, जिस कारण अज सतलुज का 7वां बंन भी टुट गया। पानी का तेज बहाव होने कारण सतलुज दरिया का पानी वड्डी पद्धर ते लोकां दे घरां विच दाखिल हो गया, जिस कारण लोकां नूं कई तरह दी समस्यावां का सामना करना पिया। सतलुज दरिया के टुटे हुए 7वें बंन का जायजा लैण लई सुल्तानपुर लोधी के विधायक नवतेज सिंह चीमा विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि उन्होंने हल्के की सुरक्षा नूं बनाए रखण लई बंन बना के रखे हुए ने, जिन्हां ते पिछले 4 दिनों तो मिट्टी पाई जा रही है। इस बंन नूं बचाउण लई उन्हां जलंधर वालियां नूं भी 10,000 बोरियां दित्तियां सन। एक पासे जिथे भाखड़ा डैम तो पानी छड्डण तो बाद सतलुज दरिया ओवरफ्लो चल रहा है, उत्थे ही बुड्ढा नाला भी ओवरफ्लो होने कारण कई इलाकों दे विच बैक मार गया, जिस कारण लोकां दे घरां विच पानी वड़ गया। लोग पानी नाल 2-4 हो रहे ने ते जीवन बुरी तरह नाल प्रभावित हो रहा है। बुड्ढे नाले दे नाल लगदा शिवपुरी दा इलाका पूरी तरह पानी दी मार हेठ है ते लोग घर छड़ के छत्तां ते रहण नूं मजबूर हो रहे ने। लोकां ने दस्सिया कि बीती रात तो ही पानी भरना शुरू हो गया सी, पर इत्थे अजे तक उन्हां दी सार लैण लई कोई नहीं पहुंचा। पानी का बहुत बुरा हाल है इस एरिए के ऑलरेडी घरों बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, और पानी नीरा गंदा पानी, स्मैल वाला पानी है, जिहदे नाल बीमारियां जरूर फैलणगियां। इस हिसाब नाल पानी का ऑलरेडी 2.5-3 फुट पानी है। ऑलरेडी मेरे घर के अंदर 3 फुट पानी है। पानी समान खराब हो रहा है ऑलरेडी। प्रशासन का कोई अधिकारी आया थे? मेडिकल प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया सर, कोई किसी तरह का कोई मेडिकल का कोई बंदा नहीं आया, कोई काउंसलर नहीं आया। क्योंकि तुम देखो कि मैं घर के अंदर खुद बोरियां अपनी रेती भर के आप बनाई है। जे प्रशासन वालों अगे कुछ होंदा तो साडे कुछ रोक ठाक होंदा, ऑलरेडी कुछ नहीं होया सर। बोरियां खुद भर के रेते दे मैं खुद ला रहा, लेकिन पानी रुक नहीं पा रहा क्योंकि साडे बीमारियां भी फैल रही हैं। बीमारियां भी कुछ फैल रही हैं। बिल्कुल फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी। गंदा पानी है, नीरा गंदा पानी, स्मैल वाला पानी है। रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करेगा ही करेगा। बच्चे छोटे बच्चे खास करके ध्यान रखना पैना, क्योंकि ऑलरेडी खुद देखो गोडे गोडे पानी तो ऑलरेडी है। इस इलाके में पानी बहुत आ गया, बुढ़ा नाला बैक मार चुका है, नालियां का पानी सारा बाहर आ चुका है, जिस करके एरिया इन्ना का पानी हो गया कि सानू कामकार करना, कारोबार ठप्प हो गया, आवाजाही लिए बहुत मुश्किल हो रही लोगों को। तो असीं प्रशासन ते ही मंग करते हैं कि इस चीज़ बारे कोई सुधार किया जाए।
ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਇਆ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ 3 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਕਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਮਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, CRF ਕਲੈਮਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਇਹ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੈ। CRF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 34ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 43.8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 43.8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ सरकार चलेगी। 76% लोग हैं पंजाब के एंड 5 लाख पर फैमिली, 76% परिवार हैं पंजाब के और हर परिवार का 5 लाख रुपए इंश्योरेंस है हेल्थ, जो जहां वो चाहें वो कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी ना फॉर 14,86,000, लेकिन हमने इसमें 31 लाख और डाल दिया, सो 46 लाख हो जाएंगे परिवार। आउट ऑफ रफली 52-54 है हमारे टोटल, 55% है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक। लेकिन आज के दिन हम एस्टिमेट करते हैं कि 61 लाख फैमिलीज होंगी। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Come together to advance equity and equality on 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. Saturday, August 31st, 2019 at National Mall, Washington DC. The following activities will take place as a part of celebrations: Shabad Kirtan, Langar, scholars and Gurmat speeches. Call us 1800-577-4510. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ 300 ਡੌਗ ਬਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਤੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੈਕ੍ਰੇਡ ਗੇਮਸ 2 ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸੁਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੈਕ੍ਰੇਡ ਗੇਮਸ 2 ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਤਾਜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ परंपरा है, अजय विच इसनूं ला के सुट देना धर्म का अपमान है। जो अनुराग कश्यप ने नेटफ्लिक्स के ऊपर सेक्रेड गेम्स जो एक शो है, उसके अंदर ऐसे आपत्तिजनक सीन हैं जो न केवल सिख धर्म को बल्कि हिंदू धर्म के और धर्मों की भावनाओं को भी आहत करते हैं। विशेष तौर पर जहां पर सैफ अली खान जो सिख 5 ककारों का धारनी है, उस ककारों का हिस्सा है कड़ा, और कड़ा हमारे लिए हमारे प्राणों जितना प्यारा है, क्योंकि ये 5 ककार का हिस्सा है। उसको उतार कर फेंका जाए और ये कहा जाए कि मैं भगवान से नाराज हूं और ये उतार कर मैं फेंकता हूं, या बाकी धर्मों के जो धार्मिक चिन्ह हैं, गुरु हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए केवल इसलिए ताकि ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए जा सकें, जिससे जो बॉलीवुड की पुरानी परंपरा रही है कि उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, पब्लिसिटी ली जाए, ये एक मानसिकता के साथ अनुराग कश्यप ने ये एक बहुत ही घिनौना पाप किया है, जिसके खिलाफ हमने देश के आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी को भी लिखा है और हमने मांग की है कि तुरंत इसको हटाया जाए। और हम अनुराग कश्यप को भी ये बताना चाहते हैं, इसको तुरंत बंद करो। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जो पब्लिसिटी गेन करने का आपने ये फंडा निकाल रखा है, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। इस बार हम तुम्हें जेल तक छोड़ के आएंगे अगर तुमने हमारे धार्मिक चिन्ह के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਰ ਤੇ ਮਲੂਕਚੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਉਡਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਚੱਕ ਤੇ ਸੰਗੋਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜ पैसे लैके फरार हो गए। ये सारी घटना गुरुद्वारा साहिब विच लगे सीसीटीवी कैमरिਆਂ ਵਿੱਚ कैद हो गई है। पिंड वासियों का कहना है कि यह सरहदी इलाका है ते जिथे ये चोरी की घटना हुई है उस तो अद्धा किलोमीटर दूर पुलिस नाका लगता है, जिथे 11 के करीब पुलिस के जवान तैनात होंगे ने। लगता है चोर चुस्त ते पुलिस सुस्त सी, जिस कारण ये चोरी की घटना वापरी। गुरुद्वारा साहिब के मुख सेवादार ते दुकान मालिक ने दस्सिया कि उन्होंने पिंड विच पुलिस का स्पैशल नाका लगा होने के बावजूद इक्को रात विच 3 चोरियां होनियां पुलिस प्रशासन वास्ते शर्म की गल है। उन्होंने मांग की कि चोरों को जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए तां जो किसी होर दा निशाना ना बन सकन। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਭੰਨੀ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਨਗਦ ਸੀਗਾ, ਕੈਸ਼, ਬਸ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਖੜਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਸ ਤੀਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11-12 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। 11-12 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਡਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਰਾਂਗਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ
ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ CCTV ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਲੂਕ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰੰਗਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ USA ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਣੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਣੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਘਲਕਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। 18 ਲੱਖ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਪੱਟਤਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੈੱਕ ਵੀ। ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਮੱਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਘਲਕਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਕੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ 109 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 114 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਧਾਰਨ AC ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 20%, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 80% ਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੰਡੇ ਸਮੇਤ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 16 ਅਗਸਤ ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 55 ਇਅਰਸ। ਛੋਟੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ DSPR ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ SHO ਸੰਗਤ ਐਂਡ CIE 1 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਵੈਪਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ
ਪਲੱਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 34-35 ਇਅਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਤ ਐਂਡ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜਗਤਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਿਲੋ 57 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1,02,000 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 20 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ 10 ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਨੇਹਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨੈਟੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BRS ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 3 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਮਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 61 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। NDRF ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 34ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸੜਦੇ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੈਕਰਡ ਗੇਮਸ 2 ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੈਫ ਨੇ ਕੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।